वंदे लोकतिलकं साततवार्ताविभूषणं अमरकृत्य शरणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणर श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा प्रधान आचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अबिंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आजिर पुण्य आवासी सत्संगर पूज्य परिचालक एवं उपस्थित समस्त पुत पांजाधारी ऋतिक मंडली अधुर्य मंडली जाजक मंडली समस्त को मु प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीति पुनरा भरा जय गुरु। सर्वप्रथमे इष्टायन परिचालक मंडली समस्त सर्वविध उन्नति परम पिता निकट में मोर एकांतिक प्रार्थना रखे। सर्वोपरि आज जो सत्संग शशि भाई जो मान नाम पठन करुले से भोगदाता मानकर सर्वविध उन्नति परम पिता निकट में मोर ऐकांतिक प्रार्थना रखे। तो जहा हो धारावाहिक सत्संग मेकाबदा फोन करते आज सत्संग जोगदेवाई कार्यव्यस्तता भितर जहाँ भी हो जेहेतु मु ऑफलाइन सत्संग गुड़ाक बहुत समय जापरूनी तेणु ऑनलाइन टाक सब चेष्टा करे अटेंड करने जब मेकाबदा फोन कले कहली ठीक अच्छे परम पिता कथा गुणर कथा सुंदर भाव आमर महेशदा सुंदर भाव परिचालना करुले समस्त हृदय को छुई जाइला संगीतांजलि कार्यक्रम समस्त को हृदय से इष्ट भावना को प्रतिष्ठा करने सत्संगर भावधारा को सुंदर भाव दादा महेशदा इंटाड़ा परिचालना करते। ठाकुर गोटे बाणी मोर मन पड़े ठाकुर कहते बंचा बढ़ार उल्टा चले मेलछ जानी तादे बोले जे बंचवा बढ़िबाटार जो उल्टा चले जो बंचवा बढ़िबार जो धाराटा जी ताको न मानिकी उल्टारे चढ़ले से हूँ मेलछ। मेलछ माने निकृष्ट जाति बा निकृष्ट स्तर मनीष बंचा बढ़ार उल्टा चले मेलछ मेलछा मेलछ जानी तादाई बोले ताको मेलछ कह जाए। तेबे ये बंचा बढ़ार धाराटा कौन चलिबार धाराटा ठाकुर कहते बंचा बढ़ार मर्म जहा जानी ताकू धर्म बोली बंचा बढ़ार मर्म जहा जानी ताकू धर्म बोली संप्रदायटा धर्म नाई रे तेणु ये जो संप्रदाय को लेकिन जो धर्म से धर्म नुहे धर्म जब इंग्लिश वर्ड देखिए से रिलीजन तेज रिलीजनटा ये आक्षरिक अर्थ नुहे धर्मर आक्षरिक वर्ड नुहे कारण रिलीजन रूल धातु आसी रूल शब्द आसी रूल माने हूँ नियम जो नियम बा जो नियम को लेकिन मनीष ठीक से बंची पारे बुद्धि पाई पारे से नियमटा हूँ धर्म बंची बढ़िबार धर्म। तेबे कथा उठे ये बंचीबा बढ़िबार धाराटा ठाकुर आज जहाँ आम मन को धरे देवाई चेष्टा कर खाली आम मान को कहीं सारा मानव समाज को ठाकुर जो माने धरया चेष्टा कर वास्तविक ये धारा ये आजिर धारा नुहे ये हूँ आमर संस्कृतिर धारा सनातन संस्कृतिर धारा आम आज विज्ञान अग्रगति तथाकथित आधुनिकतार खोलप पिंधि आम आज उग्र मानविकता उग्र आधुनिकतार अपढोकन आम आज बांधी रही किंतु वास्तविक आमर जो मूल धारा से हूँ सनातन संस्कृत धारा
ତେଣୁ ସେଇ ଧାରାଟାକୁ ଠାକୁର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ମଣିଷ ମାନେ ସେଇ ଧାରାକୁ ଓଲଟା ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକି ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଡିପି ୱାର୍କର ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କର ଆହ୍ୱାନଟା ସେଇଟାର ମୂଳ ଧାରା। ତାମାନେ ଏଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଧାରାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା, ସେଟା ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କର ଆହ୍ୱାନ। ବଞ୍ଚା ବଢାର ଉଲ୍ଟା ଚଲେ, ମେଲଛ ଜାଣିସ୍ ତାଦାଇ ବଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବଞ୍ଚା ବଢାର ଧାରାକୁ ଉଲ୍ଟା ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଜଣେ ଦାଦାଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ କାଗଜ ଦଉଥାଏ। ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ 75ଟା ଫ୍ୟାମିଲିର ସେ ଡିପି ୱାର୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯାଇଛି, ସେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି, ଯାହା ଯାହା ସିଏ ଶୁଣିଛି, ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ଆଣିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଥାଏ। ଜଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମାଟେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ ଭାବରେ କଥା ହଉଛି। ଏମାନେ ଯାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି। କବାଟ ଖୋଲିଛି, ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ବସିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବ୍ରତ ଭାବରେ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ବିଷାଦ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତରର ବେଦନା, ତା ପରିବାର ଯୋଉ ବେଦନା, ସେ ବେଦନାକୁ ସିଏ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଇନି କେବେ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ହାରିଯାଇଛି ସେ ମହିଳା ସେଦିନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇଟିକୁ ପାଇଛି, 4-5 ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଡିପି ୱାର୍କରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କ୍ଷଣରେ ସିଏ ଏମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇକି, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କଥା, ସେ କେବେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କେବେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲା ପରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝିଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମୁଗ୍ଧ ହଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳର ସହଜ ପଥ ତା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଛି, ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଇଛି। 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ନଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଗଲା ପରେ ତାର ବେଡରୁମକୁ ଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଇଛି ଫ୍ୟାନରେ ରସି ଝୁଲୁଛି। ତାମାନେ ସେ ବୋଧେ ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲା ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲିଛି, କଥା ହେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେ ନିଜର କଥାକୁ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇଛି। ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଏ ଡିପି ୱାର୍କ ଆଜି ଆମେ ମାନେ କରୁନୁ, ଏ ଡିପି ୱାର୍କ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୋରି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ସେଦିନ ଠାକୁର ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଅନେକ ଧ୍ୟାନ କରିଛି, ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସେଇ ପାଇବାର ଲାଳସାରେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଇଛି, ସେଦିନ ସେ ରସି ବାନ୍ଧିଛି। ସେ ବର୍ଷା ଘନଘଟ ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ରସି ବାନ୍ଧିଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇ ଶୁଭିଛି। ସେଦିନ ସେ ଠକ୍ ଠକ୍ କବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିଛି କି ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଆସିଛି, ଖୋଲିକି ଦେଖିଛି ତାର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଯେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଠାକୁର କେମିତି ଜାଣିଲେ? କାରଣ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏବଂ ତାର ମନ ଖୋଲିକି ସେଦିନ କହିଛି ତାର କଥା, ବେଦନାର କଥା, ସେ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସାହେବଙ୍କୁ, ଯିଏକି ତାପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ମଣିଷ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଠାକୁର ଆଲୋଚନାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ସୁପ୍ତ ଡିଭିନିଟିକୁ ବା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ପାଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟତାଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ବି ଡିପି ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଡିପି ୱାର୍କ ଆଜି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଅସମାରୀ କାହାଣୀ ଅଛି ଏ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ଡିପି ୱାର୍କ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ସେଇ ଭାବନା ରହିକି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିପି ୱାର୍କ କରିପାରୁ। ଯୋଉଦିନ ଭାବିବା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରୁଛି, ମୋ ବେନିଫିଟ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଉ କରିବି, ତାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବି। ତେଣୁ ଡିପି ୱାର୍କର ଆହ୍ୱାନ ଠାକୁର ବି କରୁଥିଲେ, ଆମମାନେ ବି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପର ଯତ ପାରୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦର କରିଦେବା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଫୁଟେଇକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚରଣରେ ଦେଇଦେବା, ଏଇ କଳିଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। କଳିଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଉଛି ଧର୍ମଦାନ। ତା ଭିତରେ ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ଯଦି ଫୁଟେଇ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ତାହେଲେ ସିଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯାତନାର ପାହାଡକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଉଠେଇ ପାରିବାକୁ ପଡିବ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡେ ଯେ ଆର୍ୟକୁଷ୍ଠୀର ଆର୍ୟକୁଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାଘାତ ଆଣେ, ଖଡ୍ଗେ ତାରେ କରେ ନିପାତ। ଯଦି କି ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଟିର ଧାରାଟାକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଘାତ ଆଣେ, ଖଣ୍ଡା ଦେଇକି ତାକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ପଡେ। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ। ଆର୍ୟକୁଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ବ୍ୟାଘାତ ଆଣେ, ଖଡ୍ଗେ ତାରେ କରେ ନିପାତ। ତେବେ ଏଇ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ତେବେ ଆର୍ଯ୍ୟକୁଷ୍ଠୀ ମାନେ କଣ? ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ, ମଙ୍ଗୋଲିଆନ, ନିଗ୍ରୋ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରଜାତିର ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଆହୁରି ପ୍ରଜାତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ଚାରିଟି ପ୍ରଜାତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ପୁଷ୍ଟିରେ ଯୋଉମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ। ଏମାନେ ଉତ୍ତର ମେରୁ କୂଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଉତ୍ତର ମେରୁ କୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠିକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମାନେ ରହିବାର ଉପଯୋଗୀ ହେଲାନି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯୋଉଠିକି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ। ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋ ଆରିଆନ କଲଚର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟି କଣ? ଯୋଉ ନିୟମ ବା ଯୋଉ ବଞ୍ଚାର ବଢାର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକି ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାରି ଧାରା ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟି।
ସେଇ ନିୟମଟା ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ। ତେବେ ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ଧାରାଟାକୁ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 5ଟା ଧାରା ଅଛି। ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର 5ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭଟି ହଉଛି ଈଶ୍ୱରକୁ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଏକ, ୱାନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ଇଂଲିଶର ବାଣୀଟା ମନେ ପଡେ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ and prophet are for all to the compartment, but they are fulfiller to all the compartment in their equity. To create ism is a satanic dissociation of the people from the unity of the God. There is only one God. God ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଈଶ୍ୱର ଏକ ବା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲିକି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ଧାରା। ତାମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ଚଳନୀରେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦ ହେଇଯାଇଛି। 33 କୋଟିର ଦେବତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠିଥିଲା, ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ 33 କୋଟି ମଣିଷ ବୋଧହୁଏ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ 33 କୋଟି ଦେବତାର କଥା ଉଠିଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ଅଛି। ମଣିଷ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ କାମନା, ଲୋଭ, ବାଞ୍ଚନାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମଣିଷରେ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ତା ଭିତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱଟାକୁ ଫୁଟି ଉଠିପାରେ। ଯାହା ମୁଁ ଆଲୋଚନାରେ କହୁଥିଲି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରି ଦିଆପାରେ, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ଧାରା ତା ହିଁ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଏକ ବା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଦୁଇ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ এই ସୃଷ୍ଟିର ଯଦି ଧାରା ଦେଖିବା, ଯଦି ଭଗବାନ ମାନେ କଣ, ଭଗବାନ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଯେମିତି ଧନବାନ ବୋଲି କହୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେ ଧନବାନ। ଯାହା ପାଖରେ ଭଗବାନ, ଯେ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଭଗବାନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ହଉଛି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଧାରାରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ। ତେଣୁ ଆମେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଅନେକ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଧାରାଟା ଗୋଟେ। ସମୟ ମୁତାବକ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତିତ ମଣିଷ, ଆଜି ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଯୋଉ ନୂତନ ପିଢି ଯୋଉ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ବିବର୍ତ୍ତିତ ମଣିଷ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ କଥା ଉଠେ, ଦେଶକୁ ଠାକୁର ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଦେଶ ମାନେ ଏକ ଆଦେଶରେ ଯିଏ ଚାଲେ ତାହା ହଉଛି ଦେଶ। ଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶରେ ଚାଲେ ନା, ବହୁ ଆଦେଶ, ବହୁ ଦେବାଦେବୀ, ବହୁ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଜିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏକୈଶ୍ୱର ବାଦକୁ ମାନିକି ଚାଲେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନତା ରହନ୍ତାନି। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମୂଳ ଧାରାଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଚାଲିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରା ହଉଛି ପୂଜ୍ୟମାନ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଋଷି ପ୍ରେରିତ ବା ଅବତାର ମହାପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଆପ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ପ୍ରେରିତ ବା ଅବତାର ମହାପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଆପ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମାନେ ସେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜୀବନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଇଏ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରା।
ଏ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ହନୁମାନ, ସିଏ ମାନିଥିଲେ। କାରଣ ହନୁମାନ ଏକ ଈଶ୍ୱରବାଦ ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ହନୁମାନ ଏକ ଈଶ୍ୱର ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ବା ଭଗବାନ ରୂପରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ବା ଅବତାର ମହାପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଯୋଉ ଆପ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସେ ଯୋଉ ଧାରା, ହନୁମାନ ଦ୍ରାବିଡିଆନ ହେଲେ ବି, ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ସେ ସବୁ ଦ୍ରାବିଡିଆନ ହେଲେ ବି ସେ ଧାରାକୁ ସେ ମାନିକି ଚାଲିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ବା ଅବତାର ଯେ ସେଇ ସମୟର ଯିଏ ଅବତାର, ତାଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛୁ। ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଠି ଶ୍ରମ କରିକି କରାଯାଏ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଟା କଣ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରେ ନା। ଏ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଯାଇଛି, ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କଥା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ବେଦନାର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରେଇଛି, କାହିଁକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିକି ନିଜ ମନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଘରର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେଣୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଯାହା ତୃତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଧାରା ଅଛି, ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନୁ, ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେବୁ ନା। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ କରୁ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଦାଦା କହିଲେ ଯେତେ ବି ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନିବେଦନ ଏଇ ଥାଏ ଯେ ମୋ ପୁଅଟା ଡାକ୍ତର ହଉ କି ମୋ ପୁଅଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ ଲାଖି ମଣିଷଟେ ହଉ, ଏ କଥା କେହି ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହଉ, ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ହେଲା ପରେ ପଚାରିବ ନ ପଚାରିବ ସେଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତିକି ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଥାଏ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଚଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଗଢି ଉଠିବାର ସଂକେତ ଦଉଛି, ଆମେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଧାରାରୁ ଅନେକ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇଛେ। ତ ଆଉ ଆମ ଠାକୁର ଘର ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାରୁ ଏକେଶ୍ୱର ବାଦ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛୁ, ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏସବୁ ଅନେକ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଥାରେ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ବୁଝୁନୁ ଯେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଧାରା ଦେଇକି ଗତି କଲେ ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏ କଥା ଆମେ ବୁଝୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ପାତୁ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଧାରା ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକେଶ୍ୱର ବାଦକୁ ମାନୁନା, ସେଇ କ୍ରମରେ ପ୍ରେରିତ ବା ଅବତାର ମହାପୁରୁଷ ଗଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନୁ। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣର ଧାରାକୁ ଆଜି ଦେଖାଗଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଧାରା ଆଜି ବହୁ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଛି, ତାର ଧାରା ଆଉ ଧାରା ହେଇକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କହିବାର ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଲା ଯେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କେତେ ସମ୍ମାନ, କେତେ ଭଲ ପାଇବା। ତ ଏଇ କ୍ରମରେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଦକ୍ଷ ହୁଅ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଇଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ
ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। ସିଏ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାର ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା, ତାର ସେଇ ପ୍ରେମଟା, ଭଲ ପାଇବାଟା ତାର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ସେଲ ଭିତରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଏ। ରିଭଲ୍ୟୁସନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହୁଏ। ତାର ବ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥାଏ, ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୁଏ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମତେ ଜନ୍ମ ଖାଲି ମୋ ବାପା ମା ଦି ଜଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ ମୁଁ ଖାଲି ତିଆରି ହେଇଛି। ସେମାନେ କାହା ରକ୍ତରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି? ମୋ ମା ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ତିଆରି, ମୋର ବାପା ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ତିଆରି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ମୋର ଜେଜେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଏମିତି 12ଟା ପିଢିକୁ ଯଦି ପଛକୁ ଫେରିଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଗାରିମା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡାକ ମୋ ବାପାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ମତେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୁଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ 12 ପିଢିର ଗୁଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ମୋ ବାପା ମା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ନ ପାଏ, ତା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ହିଡେନ ହେଇକି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାଟା ବିକଶିତ ହେଇପାରେ ନା। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବୈପ୍ଳବିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବ୍ରେନରେ ସେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ରହେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ସ୍ନେହ କରେ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ। ଭକ୍ତି କଣ? ଭକ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରେମ ସହିତ ସେବା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ସେବା ଦିଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରେ। ପ୍ରେମ ସହିତ ଯଦି ସେବା ମୁଁ କିଛି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଭକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। এই ଭକ୍ତିଟା ଗୁରୁଜନ ପିତୃପୁରୁଷ ଗୁଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସେବାରେ ଏ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେବା ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ଏକୈଶ୍ୱରବାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ପୂଜ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ବା ଅବତାର ମହାପୁରୁଷ ଗୁଣକୁ ଆପ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଲା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମକୁ ତାର ସବୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅନୁସରଣ କରିବା। ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, 4ଟି ଆଶ୍ରମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, এই 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ଧାରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରକ୍ତରେ 2 ପିଢି 3 ପିଢି 4 ପିଢି ପୂର୍ବରୁ ତ ଥିଲା। ସେଇ ଜାତିର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ତେଲି ଘରର ପୁଅଟେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଖୋଜେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତେଲି ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟେ ଆଣେ, ତେବେ କଣ ହୁଏ? ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୋମୋଡେଟ କରିପାରେ, ଆଉ ତେଲ ଗଣା ପେଶିବାର ଆଦାବ କାଇଦା ତାକୁ ଜଣା ଥାଏ। ତେଣୁ ପରିବାରଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲେ। ଆଉ କଣ ବେନିଫିଟ ହୁଏ? ଆଉ ମୂଳ ବେନିଫିଟଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରୁ ଯୋଉ ମାନେ ସଂସର୍ଗରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେଇ ତେଲି ଘରର ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିର ଜ୍ଞାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥାଏ। କାରଣ ଜେନେଟିକାଲ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତା ମାନେ ଜେନେଟିକାଲ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯୋଉ ମାନେ ଡରମାଣ୍ଟ ବ୍ରେନ ସେଲ୍ସ ଗୁଡାକ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ ସେ ସନ୍ତାନ ସହିତ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ ସେଇ ଗୁଣ ଗାରିମାର ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଗାରିମା ପଦ୍ଧତିରେ ମଣିଷ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜାତିରେ ସୁଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଅନୁଲୋମ ବିବାହର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅନୁଲୋମ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନହେଲେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଲୋମକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର
ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ସେ ଜେନେଟିକାଲ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହବା କଥା ସେଟା ହୁଏନି। ତେବେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି ବା ଡାକ୍ତର ହଉଛି କି ଗୋଟେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯାଉଛି, ସେଇ ତେଲି ଘରର ପିଲାଟା ଯଦି ଡାକ୍ତର ହୁଏ, ସେ କଣ ଆଉ ଯାହା ଘରେ ତେଲ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସେମିତିଆ ଝିଅ ବାହା ହବ? ତେଣୁ ତାର ସମସାମୟିକ ତାର ପ୍ରଫେସନାଲ ବା ତାରି ଲେଭୁଲର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାହା ହବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଜାତିରେ ବିବାହ କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜେନେଟିକାଲ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ହବ। ସେ ହୟତ ତାଙ୍କର ଜାତିରେ ବାହା ହବା କଥା। ଏବଂ ଅନୁଲୋମ ବିବାହରେ କଣ ହୁଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ବାହା ହୁଏ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଜେନେଟିକାଲ ଏନରିଚମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରପର ହୁଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ତାହା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ତାର ସବୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ମାସେ 2 ମାସ ମାସେ ଭିତରେ ଯେତେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି, ବୋଧେ ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ 7-8ଟା ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିବି, ତା ଦେହରୁ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ। ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ବା ଆରଏସଏସ ତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲାଣି ଜାତି ପ୍ରଥାଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଉ ରହିବନି। ମୋହନ ଭାଗବତଜୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଉ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସମାଜରେ ଯୋଉ ବିବାହ ହଉଛି, ସେ ବିବାହ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସୁଜାତିରେ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅନୁଲୋମଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଧାରା ହେଲା, ଯିଏ ପୂଜ୍ୟମାନ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାପୁରୁଷ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର, ଗ୍ରହଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ସଂରକ୍ଷଣଟା ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରେରିତ ବା ଅବତାର ମହାପୁରୁଷ ଗଣକୁ ଆପ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ତାଙ୍କର ଧାରାଟାକୁ ମାନିବା। ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୂଜ୍ୟମାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମାନିବା, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ମାନେ ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ। ଏ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା। ଏଇ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣର ଧାରା। ତେଣୁ ଆକୁ ମାନିବାଟା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବିଧେୟ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଉ ମଧ୍ୟ ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁସଲମାନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆରଏସଏସ ର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଫେସର ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଗଠନ କରିଛି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ମହାସଭା କରିଦେବେ। ଯଦି ଆର୍ଯ୍ୟ ମହାସଭା ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା ହୟତ ଏତେ ରକ୍ତପାତ ହେଇନଥାନ୍ତା କି ଆଜି ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନ ସେମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଆର୍ଯ୍ୟ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ବି ଆର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଇଡିଆଲ ଏମାନଙ୍କର ଅଲଗା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭଗବାନ ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ଧର୍ମ ମାନେ ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ମାନେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଏକ ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ମତ ହେଇପାରେ, ତା ବୋଲି ଧର୍ମ ବହୁତ ହେଇପାରେ ନା। ଧର୍ମ ହଉଛି ଏକ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମୂଳ ଧାରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାରା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ହଉଛି ଏକ, ସେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଚଲା ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଙ୍ଗଟା ଅଛି, ବିଙ୍ଗଟା ହଉଛି କଣ, ଆର୍ଯ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଆର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହଉଛି
ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଧାରାଟାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ବା ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା, ଯାହା ଫଳରେ ମଣିଷ ସେଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦ ପ୍ରୋଫେଟ ଅଫ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ ଦ ଅନଲିଭିଂ ଏମ୍ବଲେମ୍ ଅଫ ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଦେୟାର ଅଫ୍। ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଥିରେ ସେ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟକୃଷ୍ଣ ଧାରା ଉପରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ତେଣୁ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ଅତି ମଧୁର ବି ହେଇଛି।